रयत शिक्षण संस्थास रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रोजेक्ट 2021-22. Welcome myself Sri Mohite Sagar Ramchandra from Shriman Gara Warange Junior College Malkapur. Standard 12 Subject Bookkeeping and Accountancy, HSC Subject Code 5050. Today's topic is reconstitution of partnership firm, admission of partner, unsolved practical problem number 4, page number, textbook page number 163. Here is the problem. Problem number 4. Mr. Deep and Mr. Karan were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as follows. Balance sheet as on 31st March 2018, liability side, sundry creditors 40,000, bills payable 10,000, bank overdraft 11,000, capital accounts, Deep 60,000, current 20,000, general reserve 8,000, asset side, cash 40,000, sundry debtors 32,000, land and building 16,000, stock 20,000, plant and machinery 30,000, furniture 11,000, total of balance sheet 1,49,000. There are some adjustments as follows. They admit Shubham into partnership on 1st April 2018, the term being that number 1, he shall have to bring in rupees 20,000 as his capital for 1/5 share in future profits and rupees 10,000 as his share of goodwill. Then we have to mark the adjustment on assets or liabilities. Number 2, a provision for 5% doubtful debts to be created on sundry debtors. Sundry debtors we see in here, one tick here. Then furniture to be depreciated by 20%. There is a depreciation on furniture, so we tick the furniture. Stock should be appreciated by 5%. There is appreciation in the value of stock, so we tick the stock. Then building be appreciated by 20%. Again, land and building is also appreciated, so we tick the land and building. And number 5, capital account of all partners be adjusted in their profit sharing ratio through cash account. Prepare the profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm. We have told to prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm. So we get the format of, in the books of new partnership firm, profit and loss adjustment account, format of profit and loss adjustment account, particulars amount in rupees, particulars amount in rupees. Format of partners capital account is also there. Particular Deep amount in rupees, current amount in rupees, Shubham's amount in rupees. Particular Deep amount in rupees, current's amount in rupees and Shubham's amount in rupees. Then format of balance sheet, new balance sheet as on 1st April 2018. Liabilities amount in rupees, assets amount in rupees and amount in rupees. Then we have to do a cash book in working note. So cash book, cash account, particulars amount in rupees, particulars amount in rupees. Now go to the problem. We have to, आपल्याला सर्वात प्रथम जुनी बॅलन्स शीट ट्रान्सफर करावी लागेल. जुनी बॅलन्स शीट ट्रान्सफर करत असताना काही बॅलन्स शीटचे घटक जे आपण अकाउंट तयार केलेले आहेत ते त्यांचे ओपनिंग बॅलन्सेस म्हणून जातील आणि काही नवीन बॅलन्स शीटला जसेच्या तसे जातील. त्यानुसार आता आपण पाहणार आहोत की कोणते घटक न्यू बॅलन्स शीटला जसेच्या तसे जातील आणि काही नवीन अकाउंट जे आपण तयार केलेले आहेत त्या अकाउंटला ओपनिंग बॅलन्स म्हणून जातील. त्यानुसार सन्ड्री क्रेडिटर्स हा नवीन बॅलन्स शीटला जसाच्या तसा जाईल. सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000. त्यानंतर बिल्स पेएबल 10,000, हा सुद्धा जसाच्या तसा न्यू बॅलन्स शीटला जाईल. बिल्स पेएबल 10,000.
त्यानंतर बँक ओव्हरड्राफ्ट 11,000, बँक ओव्हरड्राफ्ट 11,000. त्यानंतर कॅपिटल अकाउंट दिलेला आहे. कॅपिटल अकाउंट आपण तयार केला आहे, त्यामुळे तो कॅपिटल अकाउंटला जाईल ओपनिंग बॅलन्स म्हणून. कॅपिटल अकाउंट ओपनिंग बॅलन्स बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. डीपच्या कॉलम मध्ये 60,000 आणि करंटच्या कॉलम मध्ये 20,000. त्यानंतर जनरल रिझर्व्ह दिला 8,000. जनरल रिझर्व्ह बाय जनरल रिझर्व्ह त्यावर वर्किंग नोट दिली आहे. जनरल रिझर्व्ह हा संचित नफा आहे आणि पार्टनर्स फर्म नुसार जो काही संचित नफा असेल, जनरल रिझर्व्ह मस्ट बी डिस्ट्रीब्युटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स ओनली. जुन्या पार्टनरना त्यांच्या जुन्या रेशिओत तो वाटून द्यावा लागतो. संचित नफा असेल, संचित तोटा असेल तर आपण जुन्या पार्टनरना जुन्या रेशिओत वाटून द्यावा लागत आहे. त्यानुसार जनरल रिझर्व्ह इज डिस्ट्रीब्युटेड इन द ओल्ड रेशिओ ऑफ फर्म दॅट इज 3:1. सो दीप शेअर इन जनरल रिझर्व्ह इज इक्वल टू 8,000 गुणिले 3/4 बरोबर 6,000 आणि करंट शेअर इन जनरल रिझर्व्ह इज इक्वल टू 8,000 गुणिले 1/4 बरोबर 2,000. या पद्धतीनं आपण जनरल रिझर्व्ह दीपला 6,000 आणि करंटला 2,000 वाटून द्यायचा आहे. त्यानुसार जनरल रिझर्व्ह 6,000 आणि 2,000. यानंतर पुढचा बॅलन्स आहे कॅश. कॅश अकाउंटला आपण बॅलन्स घ्यावा लागणार आहे. त्यानुसार कॅश अकाउंटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 40,000. टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 40,000 हा ओपनिंग बॅलन्स इथं आलेला आहे. त्यानंतर सन्ड्री डेटर्स हा न्यू असेट, न्यू बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला जाईल, इनर कॉलमला जाईल, कारण त्यावर एक ऍडजस्टमेंट आहे. त्या ऍडजस्टमेंटचा इफेक्ट आपल्याला घेण्यासाठी इनर कॉलमला आपल्याला सन्ड्री डेटर्स पटवावे लागणार आहेत. सन्ड्री डेटर्स 32,000 इनर कॉलमला घेतलेले आहेत. त्यानंतर लँड अँड बिल्डिंग 16,000. लँड अँड बिल्डिंग इनर कॉलमला 16,000. त्यानंतर स्टॉक 20,000. त्यानंतर स्टॉक इनर कॉलमला 20,000. प्लांट अँड मशिनरी 30,000. यावर कोणतीही ऍडजस्टमेंट नाही, त्यामुळे आउटरला जातील. प्लांट अँड मशिनरी आउटरला 30,000. त्यानंतर फर्निचर 11,000. फर्निचर इनर कॉलमला 11,000. इथं आपली ओल्ड बॅलन्स शीट संपूर्ण ट्रान्सफर करून झालेली आहे. यानंतर आपण ऍडजस्टमेंटकडे पाहणार आहोत. ऍडजस्टमेंटच्या सर्व इफेक्ट 2-2 ठिकाणी होतील आणि त्यानुसार आपण ऍडजस्टमेंटचे इफेक्ट पाहणार आहोत. सुरुवात, ही शॅल हॅव टू ब्रिंग इन ₹20,000 ॲज अ कॅपिटल फॉर 1/5 शेअर इन फ्युचर प्रॉफिट्स. शुभमने 20,000 रुपये कॅश मध्ये आणलेले आहेत, त्यामुळे कॅश अकाउंटला त्याची पहिली एंट्री येईल आणि दुसरी एंट्री शुभम्स कॅपिटल अकाउंटला त्याने कॅपिटल आणलं म्हणून 20,000 रुपये बाय कॅश अकाउंट अशी एंट्री येईल. त्यानुसार पहिल्यांदा कॅश अकाउंटला टू शुभम्स कॅपिटल अकाउंट 20,000 आणि पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला बाय कॅश अकाउंट शुभमच्या कॉलम मध्ये 20,000 अशा या ऍडजस्टमेंटचा इफेक्ट होईल. त्यानंतर अँड गुडविल ₹10,000 ॲज ए शेअर ऑफ गुडविल. गुडविल म्हणून त्याने 10,000 रुपये कॅश मध्ये आणलेले आहेत. ज्यावेळी गुडविल कॅश मध्ये आणली जाते तेव्हा आपण त्याची पहिली एंट्री करतो कॅश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. त्यामुळे कॅश अकाउंटला ती एंट्री येईल टू गुडविल अकाउंट 10,000. टू गुडविल अकाउंट 10,000 अशी ती एंट्री येईल आणि त्यानंतर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला हे गुडविल सॅक्रिफाईस रेशिओत वाटून द्यावे लागेल. त्यानुसार बाय गुडविल अकाउंट वर्किंग नोट सॅक्रिफाईस रेशिओत आपल्याला हे गुडविल वाटून द्यावं लागेल जुन्या पार्टनरना. त्यानुसार वर्किंग नोट पाहावी लागेल. वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल. Goodwill is distributed in sacrifice ratio. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio.
it is given that there is old ratio also is given, but new ratio we have to calculate. So calculation of new ratio is equal to old ratio into balance of 1. old ratio गुणिले balance of 1. आपल्याला इथेही ओल्ड रेशियो दिलाय पण बॅलन्स ऑफ 1 दिलेला नाही, त्यामुळे सर्वात प्रथम आपण बॅलन्स ऑफ 1 शोधणार आहोत. सो बॅलन्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मायनस शेअर ऑफ न्यू पार्टनर. नवीन भागीदाराला आपण जो काही हिस्सा दिलाय तो 1 मधून वजा केला जे काही उरतं त्याला बॅलन्स ऑफ 1 असे म्हणतात. त्यानुसार 1 मायनस न्यू पार्टनर शेअर आहे 1/5. 1/5 1 वजा 1/5 बरोबर 4/5. त्यालाच रिमेनिंग शेअर किंवा बॅलन्स ऑफ 1 असं संबोधलं जातं. त्यानुसार वी ऑलरेडी हॅव ओल्ड रेशिओ दॅट इज 3:1. आपल्याकडे ओल्ड रेशिओ दिलेला आहे 3:1. त्यानुसार दीप्स न्यू रेशिओ इज इक्वल टू 3/4 गुणिले 4/5. 4 गेले बरोबर 3/5 आणि करंट्स न्यू रेशिओ इज इक्वल टू 1/4 गुणिले 4/5 बरोबर 4 गेले 1/5 आणि शुभम्स न्यू रेशिओ 1/5 इज इक्वल टू 1/5 कारण छेद 5 असल्यामुळे त्याला 1 नेच गुणावे लागेल. इथं छेद 10 असता तर त्याला 2 ने गुणून 2/10 असा तिथं आपणाला मिळाला असता, परंतु छेद इकडेही 5 आहे इकडेही 5 आहे त्यामुळे छेद समान करण्याची वेळ आलेली नाही. शुभमचा रेशिओ आहे तसाच 1/5 राहिलेला आहे. त्यानुसार नवीन रेशिओ तयार झाला 3:1. न्यू प्रॉफिट शेअरिंग लॉस रेशिओ इज इक्वल टू 3:1 अँड ओल्ड रेशिओ ऑफ द फर्म इज 3:1. त्यानुसार सॅक्रिफाईस रेशिओ कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो दीप सॅक्रिफाईस रेशिओ इज इक्वल टू 3/4 वजा 3/5 बरोबर 15/20 वजा 12/20 इज इक्वल टू 3/20. 3/4 याला आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागतं छेद समान करण्यासाठी. त्यामुळे इकडे 5 ने गुणलं 5 × 15 आणि इकडे 4 ने गुणावं लागेल 4 × 12 4 20. या पद्धतीने 15/20 वजा 12/20 बरोबर 3/20. सेम करंट सॅक्रिफाईस रेशिओ 1/4 वजा 1/5 बरोबर 5/20 वजा 4/20 बरोबर 1/20. सो सॅक्रिफाईस रेशिओ इज ऑल्सो 3:1 3:1. सो दीप शेअर इन गुडविल 10,000 गुणिले 3/4 बरोबर 7,500 आणि करंट शेअर इन गुडविल बरोबर 10,000 गुणिले 1/4 बरोबर 2,500. या पद्धतीने आपण गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. दीपला हिस्सा जातो 7,500 आणि करंटला हिस्सा जातो 2,500. त्यानुसार एंट्री बाय गुडविल अकाउंट 7,500 दीपच्या कॉलम मध्ये आणि 2,500 करंटच्या कॉलम मध्ये. त्यानंतर पुढची ऍडजस्टमेंट अ प्रोव्हिजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स 5% आरडीडी म्हणून लेस करायला सांगितलेलं आहे. त्यानुसार सन्ड्री डेटर्स लेस आरडीडी 1,700 बाहेर येतील 30,400. याचा दुसरा इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंटला येणार आहे. ज्यावेळी असेट मायनस आणि लायबिलिटी प्लस होते त्यावेळी आपण प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटच्या डेबिट साइडला त्याची नोंद घेतो आणि ज्यावेळी असेट प्लस आणि लायबिलिटी मायनस होते तेव्हा प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटच्या क्रेडिट साइडला त्याची नोंद आपल्याला करावी लागते. या स्थितीत आपण सन्ड्री डेटर्स मायनस केलाय म्हणजे असेट मायनस केलेत. त्यानुसार एंट्री येईल टू आरडीडी अकाउंट 1,700. नेक्स्ट फर्निचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 20%. त्यानुसार लेस डिप्रिशिएशन ऑन फर्निचर 2,200 बाहेर येतील 8,800. याचा एक दुसरा इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटलाच येईल टू फर्निचर अकाउंट 2,200. नेक्स्ट स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5%. स्टॉक ऍड अप्रिशिएशन त्यामध्ये 1,000 वाढवलं टोटल बाहेर आले 21,000. आता इथं मात्र आपले असेट वाढलेले आहे त्यामुळे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय स्टॉक अकाउंट 1,000 अशी नोंद करावी लागेल. नेक्स्ट बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. अगेन बिल्डिंग वाढलेले आहे ऍड अप्रिशिएशन 3,200 ने वाढले आहे 19,200. त्यानुसार एंट्री येईल बाय बिल्डिंग अकाउंट 3,200. त्यानंतर
पुढची ऍडजस्टमेंट आहे, कॅपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी ऍडजस्टेड इन देअर न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशिओ थ्रू कॅश अकाउंट. याचा अर्थ असा आहे की आपण सर्व पार्टनरचे कॅपिटल आता न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशिओ मध्ये ऍडजस्ट करणार आहोत आणि हे कॅपिटल ऍडजस्ट केल्यानंतर जे काही एक्सेस अमाऊंट राहील ती आपण त्यांना कॅशने पेड करावी लागणार आहे आणि जी काही कमी अमाऊंट येईल ती आपण त्यांना कॅश मध्ये आणावयास सांगणार आहे. त्यानुसार आपणाला त्याच्या एंट्र्या पाहाव्या लागणार आहेत. त्यानुसार त्याच्या एंट्र्या आपण करत असताना किंवा पाहत असताना आपण त्या ऍडजस्टमेंट थ्रू कसं होतं किंवा बॅलन्सिंग फिगर कसं होतं, बॅलन्सिंग फिगर आपण ते कॅश अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करायची आहे ते पाहावे लागेल. त्यानुसार बघा, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन, वर्किंग नोट नंबर 3. Capital amount of partners is adjusted in partners new profit and loss sharing ratio, that is 3:1:1. So total capital of the firm is as follows. सर्वात प्रथम आपण टोटल कॅपिटल काढावं लागेल आणि टोटल कॅपिटल चा फॉर्म्युला आहे, टोटल कॅपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेअर इनटू न्यू पार्टनर्स कॅपिटल. रिसिप्रोकल म्हणजेच उलटून गुणिले. आता न्यू पार्टनर शेअर होता 1/5, तोच उलटून गुणिले म्हणजे 5/1. आपण मागे गणितीय प्रक्रिया उलटून गुणिले ही प्रक्रिया शिकलेली आहे. 5/1 गुणिले 20,000 त्याने आणलेलं कॅपिटल बरोबर 1 लाख. हे 1 लाख आपणाला 3:1 अशा रेशिओ तिघांना वाटून द्यायचं आहे. वी हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल कॅपिटल इन देअर न्यू रेशिओ, दॅट इज 3:1:1. त्यानुसार दीप्स कॅपिटल बॅलन्स 3/5 गुणिले 1 लाख बरोबर 60,000. करंट कॅपिटल बॅलन्स 1/5 गुणिले 1 लाख बरोबर 20,000 आणि शुभम्स कॅपिटल बॅलन्स 1/5 गुणिले 1 लाख बरोबर 20,000. सो द न्यू कॅपिटल इज 60,000 20,000 20,000, 60,000 इज टू 20,000 इज टू 20,000 असं येईल. त्याची एंट्री करत असताना दीपच्या कॉलम मध्ये 60,000, करंटच्या कॉलम मध्ये 20,000 आणि शुभमच्या कॉलम मध्ये 20,000 अशी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला क्लोजिंग कॅपिटल म्हणून आपल्याला नोंद करावी लागेल. त्यानुसार हे कॅपिटल आपल्याला बॅलन्स शीटला दाखवावं लागेल. त्यांचं क्लोजिंग कॅपिटल अकाउंट म्हणून कॅपिटल अकाउंट ऑफ दीप 60,000, करंट 20,000 आणि शुभम 20,000, ओव्हरऑल कॅपिटल 1 लाख. इथं आपल्याला कॅपिटल अकाउंट या पद्धतीने दर्शवावं लागेल. त्यानंतर आपल्याला सर्वात प्रथम प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंटचा प्रॉफिट किंवा लॉस जो काय येईल तो ट्रान्सफर करावा लागतो. त्यानुसार क्रेडिट बाजू जास्त आहे, क्रेडिट बाजू आहे 4,200. 4,200 मधून त्याची डेबिट बाजू वजा जाता आपल्याला प्रॉफिट मिळतो. क्रेडिट बाजू जास्त असेल तर प्रॉफिट आणि डेबिट बाजू जास्त असेल तर लॉस. त्यानुसार हा प्रॉफिट पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करण्याची एंट्री टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट प्रॉफिट दीप त्यांच्या जुन्या रेशिओत प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट किंवा रिव्हॅल्युएशनचा जो काही प्रॉफिट किंवा लॉस असेल तो जुन्या पार्टनरला त्यांच्या जुन्या रेशिओत वाटून द्यावा लागतो. त्यानुसार दीपचा हिस्सा येतो 300 रुपये आणि करंटचा हिस्सा 100 रुपये, ओव्हरऑल प्रॉफिट 400 रुपये. याची दुसरी एंट्री पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला बाय प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट दीपच्या कॉलम मध्ये 300 आणि करंटच्या कॉलम मध्ये 100 या पद्धतीने आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज झालेला मिळेल. त्यानंतर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज करत असताना क्रेडिट बाजू जास्त आहे 73,800, 24,700 आणि 20,000. या 73,800, 24,700 आणि 20,000 मधून त्यांची डेबिट बाजू 60,000, 20,000 आणि 20,000 मायनस केले जाईल आणि जो काही बॅलन्स येईल तो आपल्याला कॅश अकाउंटला ट्रान्सफर करावा लागेल. त्यानुसार टू कॅश अकाउंट 73,800 मधून 60,000 गेले 13,800 आणि 24,700 मधून 20,000 गेले 4,600. या पद्धतीने हा क्लोजिंग बॅलन्सिंग फिगर कॅश अकाउंटला आपण ट्रान्सफर केलेली आहे. त्यानुसार कॅश अकाउंटला एंट्री बाय दीप्स कॅपिटल अकाउंट 13,800, बाय करंट कॅपिटल अकाउंट 4,600. त्यानंतर आपल्याला कॅश अकाउंट क्लोज करायचं आहे, त्याची डेबिट बाजू जास्त आहे 70,000. जो काय बॅलन्स येईल तो आपल्याला बॅलन्स शीट असेट साइडला ट्रान्सफर करावा लागणार आहे. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन बॅलन्स येतो 51,600.
हा बॅलन्स आपणाला बॅलन्स शीट असेट साईडला 51,700 कॅश म्हणून दाखवावा लागणार आहे. याचा क्लोजिंग बॅलन्स असेट साईडला कॅश 51,700 म्हणून याच्या पद्धतीने दाखवण्यात येईल आणि मग आपली बॅलन्स शीट टॅली होईल ती 1,61,000 ने. थँक्यू स्टुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू वन्स अगेन.